Hello everybody. In this video I'm going to explain a problem on taxable turnover. See the problem everyone. Measures Madhav and Company, a registered dealer in Maharashtra, furnishes the following information for the month of November 2017. Name of the registered dealer is Measures Madhav and Company. It is a company and the company is registered in Maharashtra. Maharashtra company register agide. Compute the turnover which is taxable under SGST or CGST and IGST. So we are supposed to calculate turnover which is taxable. Allen kotyaranta nodi turnover which is taxable anta kotyare. Turnover which is taxable andre we have to calculate taxable turnover under SGST, CGST and IGST. So SGST, CGST ಮತ್ತೆ IGST ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ taxable turnover ನ ನಾವು calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And see the place of business of the dealer. The place of business of dealer is Maharashtra. Maharashtraದಲ್ಲಿ ಅವನ business ಇರುವಂತದ್ದು. Seller place is Maharashtra. Goods of rupees 8 lakh sold to a dealer at Patna. Patna dealerಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ students, because the seller is in Maharashtra. From Maharashtra to Patna the goods are sold. So what type of supply it will be? So it will be interstate supply. So what type of supply it is? Interstate supply. And on interstate supply what is applicable? IGST is applicable. IGST apply ಆಗುತ್ತೆ. But if you see the transaction here students, the value of sale is given. Sale value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, but GST rate ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. So ಆ transaction ಅಲ್ಲಿ GST rate ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. And also if you go through all the transactions in the problem, ಎಲ್ಲಾ transaction ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ GST rate ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Usually when you are calculating the tax liability, what are all the columns you are going to consider is, so ಯಾವ columns consider ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ taxable turnover column consider ಮಾಡ್ತೀರಾ, rate of GST, next CGST, SGST, IGST ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see the columns how I have put students. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಕಾಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so which type of tax we have to calculate or which type of tax we have to consider for this problem, the columns regarding those taxes you have to show. ಯಾವ taxes ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ taxes ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ SGST ಮತ್ತೆ CGST. ಸೊ SGST ಮತ್ತೆ CGST ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, IGST ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಯಾವಾಗ GST ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಾಲಮ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ. CGST ಮತ್ತೆ SGST ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, IGST ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್. Now see there, goods sold to a dealer at Patna. Now goods are sold to Patna dealer. What type of supply? Interstate supply. IGST is applicable. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ IGST ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ IGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು IGST ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅದು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5%, 12% ಅಂತ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, GST ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ 5% ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, IGST ಲಿ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಆ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ on this transaction, goods sold to a dealer at Patna, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ IGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ IGST ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, commodity worth rupees 3,50,000 sold to an unregistered dealer of Assam. Once again,
when sale takes place, the goods may be sold to any person. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ calculation. Now the goods are sold to Assam dealer. From Maharashtra to Assam, it will be interstate supply, students. So IGST is applicable. So where you are going to show 3,50,000, 3,50,000 in the IGST column. Why you have shown the CGST, the sale value in the IGST column? Because we don't know the GST rate. GST rate ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ IGST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನೀವು IGST ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ third one, goods of rupees 2,20,000 supplied within the state. Now goods are supplied within the state. So within the state ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ CGST and SGST are. ಸೊ SGST ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ CGST ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SGST ಬರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ SGST ಆರ್ CGST ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂಡರ್ SGST ಅಂಡ್ CGST ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್. ಎಸ್, ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್ goods supplied within the state supply ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ interstate supply, CGST and SGST are applicable. Once again we don't know the GST rate. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, CGST ಮತ್ತೆ SGST ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶೋ ದ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ SGST or CGST column. ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ CGST ಮತ್ತೆ SGST column ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. 2,20,000 is the sale value. Next one, fourth one, product X supplied to a dealer at Pune for rupees 5,45,000. Now goods are sold to Pune dealer. Pune comes in the Maharashtra state. Pune ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it comes within Maharashtra state. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುಣೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ CGST and SGST are applicable. ಸೊ 5,45,000 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ SGST or CGST column. IGST column ನಿಲ್ ಹಾಕಿ show the supply value or value of goods in the CGST or SGST column because Pune is located in Maharashtra. Fifth one, product S worth rupees 3 lakh sent to job worker at Mumbai. Now goods are sold to or sent to job worker. Job worker ಗೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರೆ. Any goods supplied by the dealer to job worker. Any goods supplied by the registered dealer to the job worker is not a supply. ಏನಾಗುತ್ತೆ, it's not a supply. ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, not a supply ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ sold supplied by registered dealer to job worker is not sale. ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಎಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಎಟ್ ಮುಂಬೈ. ಸೊ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋ GST ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ GST, SGST ಮತ್ತೆ CGST ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್, IGST ಕಾಲಮ್ ನಿಲ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಾಲಮ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಾಲಮ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಹೌ I have shown in the same way within brackets you show not a supply. Next one, I hope you have understood with this point. That is, if any goods are supplied to job worker, ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಏನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾರಿಗೆ, ಡೀಲರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, goods worth rupees 5 lakhs supplied to a unit of EOU at New Delhi. Now goods are supplied to EOU. Any goods sold to these 5 areas, such type of supply will be considered as deemed export. ಈ 5 areas ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. SEZ, EOU, EHTP, FTZ, STP. ಈ 5 areas ಇದೆ. ಈ 5 areas ಡೀಲರ್ನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇರಲಿ. ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಆ ಕಂಪನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 5 ಏರಿಯಾಸ್ ಇದ್ರು, ಈ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಏನೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಈಗ
ಡೆಲ್ಲಿಲಿರುವಂತಹ ಇಒಯುಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಲಿ exports are zero rated. So coming to the point there, goods supplied to a unit of EOU at New Delhi. So since the goods are supplied to EOU, it is considered as deemed exports. Deemed exports ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ರೇಟೆಡ್. Exports are zero rated. So no tax, no GST will be levied on exports. So ಹಾಗಾಗಿ within bracket zero rated, and in all the columns you put nil nil. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಪುಟ್ nil. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, goods amounting to rupees 3 lakh supplied to Andaman. Yes, now goods are supplied to Andaman. From Maharashtra to Andaman, it will be interstate supply. See the value of goods. The value of goods is 3 lakh. So straight away, since it is interstate supply, IGST is applicable. So goods amounting supplied to Andaman 3 lakh is shown in the IGST column because it is interstate supply. Next one, goods worth rupees 3,75,000 received from an unregistered dealer at Nagpur. Goods worth rupees 3,75,000 received from an unregistered dealer. ನೋಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್. ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ವಿನೋದ್ ಮಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ನಾಗ್ಪುರಿನ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸಿ ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಟೂ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ನೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಎಟ್ ನಾಗ್ಪುರಿನ ಯು ಆರ್ ಡಿ ಇಂದ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಹಾಗೆ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್, ಮಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರಿನ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 3,75,000. ಈಗ ಮಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ 3,75,000 ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿ ಇಂದ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ. ಈಗ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಗೂಡ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. 3,75,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್. 3,75,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಡೀಲರಿಗೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಗೂಡ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಅವನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್, he cannot collect the GST ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೈಯರೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 3,75,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ, ನಾಗ್ಪುರ್ ಡೀಲರ್ ಆದವನು he cannot collect the tax. ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೈಯರ್?
ಮಾಧವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅವರೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂಗಡಿಲಿ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಾ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಅದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಯರ್ ಆದವನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ಬಯರ್ ಆದವನೇ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಬದಲಾಗಿ ಬೈಯರ್ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಇದು ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, goods received from an unregistered dealer at Nagpur is in Maharashtra. So once again it will be interstate supply, within the state supply agutte. So CGST and SGST are applicable. So 3,75,000 is the amount. Show it in the CGST or SGST column. ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಏನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಎಂ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, let me move to the next point. Commodity Z supplied to a dealer at London for rupees 7,65,000. Supplied to London dealer from Maharashtra to London. So it will be export. Exports are zero rated. So GST is not applicable on exports because exports are zero rated. So ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see here, commodity Z supplied to a dealer at London, since it is export, so exports are zero rated. So exports ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಹಾಗೆ zero rated ಅಂತ ಬರ್ರಿ. GST is not applicable. So ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So I have shown nil in both the columns. I have shown nil. Next one, supplied goods of rupees 85,000 to Jammu and Kashmir. Yes, from Maharashtra to Jammu and Kashmir it will be interstate supply. IGST is applicable. So on interstate supply, since IGST is applicable, show 85,000 in the IGST column. So IGST column ಅಲ್ಲಿ 85,000 ತೋರಿಸಿನಿ. Next one, goods of rupees 2,50,000 supplied from job worker place directly to dealer of Pune. So if you see the transaction there, what the job worker has done is 2,50,000 worth goods are supplied by job worker directly from his place to Pune dealer. Job worker ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೀಲರ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆದವನು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಡೀಲರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆದವನು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಡೀಲರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಡೀಲರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಪೂನಾ ಡೀಲರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆದವನು ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಪೂನಾ ಡೀಲರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಇದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಪೂನಾ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೂನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. It will be intrastate supply. On intrastate supply, CGST and SGST are applicable. So show 2,50,000 in the CGST or SGST column. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪೂನಾ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವನು ಡೀಲರ್ಗೆ, ಮಾಧವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊಸ ಡೀಲರ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೀಲರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
commodity Z worth rupees 6,10,000 transferred to their branches in Karnataka. Now within the state branch transfer adre it should not be considered for taxable turnover calculation. But here the goods are supplied to branches in Karnataka branches ಗೆ supply ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು from Maharashtra to Karnataka. Once again you have to remember this in GST. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ. GST ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, where you have the place of business in that respective state you have to take separate registration ಅಂತ GST ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡೀಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಕೇರಳ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ IGST is applicable. So in the IGST column you show the goods supplied to Karnataka branches. The value is commodity Z transferred to their branches in Karnataka. So the value is 6,10,000. 6,10,000 you show it in the IGST column because it is interstate supply. Next one. Goods purchased from an unregistered dealer of Mumbai for rupees 10 lakh. Now goods purchased, as I already said in this video only, students, under two circumstances purchase will be considered while computing taxable turnover. ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಂದರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್, URD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ URD. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that has to be shown in the taxable turnover calculation. Now from whom the goods have been purchased, you see students, goods have been purchased from unregistered dealer. Unregistered dealer ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ this has to be considered while calculating taxable turnover. Taxable turnover calculate ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ when goods are purchased from unregistered dealer ಇಂದ goods purchase ಆದರೆ ನೀವು ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ GST ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, goods purchased from an unregistered dealer of Mumbai within brackets reverse charge mechanism. Now it is purchased from Mumbai students. Mumbai ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಾಧವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ CGST and SGST are applicable. So in the CGST or SGST column you show 10 lakh, IGST column nil. Unregistered dealer ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ within brackets you have to show reverse charge mechanism. Next is goods worth rupees 3,25,000 supplied to a registered dealer at Lakshadweep. Now goods are sold to Lakshadweep. From Maharashtra to Lakshadweep it will be interstate supply. IGST is applicable. So in the IGST column you show 3,25,000. See, I have shown 3,25,000 in the IGST column. Next one, goods worth rupees 2 lakh received from job worker. Job worker ಇಂದ goods ನ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ once again inward supply is nothing but purchase only student. Don't get confused. Inward supply is nothing but purchase. ಈಗ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಅದನ್ನ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಶೋ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಶೋ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು CGST ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ GST ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, goods worth rupees 8 lakh sent to job worker at Nagpur.
So see the transaction student, 16th transaction ಸ್ವಲ್ಪ tricky ಇದೆ, so you have to go through it clearly or else you will get confused. Goods worth rupees 8 lakh sent to job worker at Nagpur. ನಾಗ್ಪುರಿನ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿಯಾನೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ 8 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಏನು ಕಳಿಸಿಯಾನೆ ಅದು ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಅದು ಅನ್ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. 8 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he supplied goods directly after processing to a dealer at Bangalore. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೀಲರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು where the job worker is located, even that is also important. So as per the point, job worker is located in Nagpur. So Nagpur inda Bangalore ge Nagpur is in Maharashtra only. So from Nagpur to Bangalore it will be interstate supply and the value of goods is 5 lakh. So 5 lakh is the value of goods. Now coming to the point here students, in the calculation part, goods sold by job worker directly after processing to a dealer at Bangalore dealer ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ 5 lakh. ಸೊ 5 lakh ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IGST ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಎಟ್ ಪೂನಾ ಫಾರ್ rupees 4 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ 5 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, 4 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪುಣೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಪುಣೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗ್ಪುರಿಂದ ಪುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. CGST and SGST are applicable. ಸೊ 4 lakh ಮೇಲೆ CGST and SGST. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ IGST is applicable. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು 5 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ IGST ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಪುಣೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಾಗ್ಪುರಿಂದ ಪುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CGST and SGST ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4 lakh ನ ತೋರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, gold sold to a dealer of Mysore who has registered under composition scheme for rupees 3 lakh. Goods sold to a dealer of Mysore who has registered under composition scheme for rupees 3 lakh. Now goods are sold to Mysore dealer. So from Maharashtra to Mysore it will be interstate supply. IGST is applicable. So show 3 lakh in the IGST column. And also the Mysore dealer is registered under composition scheme ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಡೀಲರ್, IGST is applicable. In the IGST column you show 3 lakh. Next one, goods purchased from a registered dealer at Pune for rupees 3 lakh. Yes students, goods purchased from a registered dealer. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ GST is payable. But here if you see here, the goods are purchased from registered dealer ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 18, ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್. ಇದೇ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ working note. And this question was asked for BBA students in the year 2018 and also ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ 2020 BBA question paper ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. So I hope you have understood. And if you go through the one
ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಯರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 16 ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ. ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ 8 lakh ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಪ್ಲೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ಪೂನಾ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ವೇರ್ ದ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್, ಹಿ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ನಾಗ್ಪುರ್. ನಾಗ್ಪುರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, IGST ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ ನೀವು 5 lakh ನ ಏನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ, ಆ 5 lakh ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ IGST ಕಾಲಮ್. And similarly he has sold it to Pune dealer. From Nagpur to Pune, once again it is intrastate supply, within the state supply ಆಗುತ್ತೆ. CGST and SGST are applicable. So 4 lakh ಏನಿದೆಲ್ಲ, this is shown in the, this 4 lakh is shown in the CGST and SGST column. And the uniqueness of this problem is ಇಲ್ಲಿ the rate of GST is not given. GST ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ GST we used to put those columns. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ರೇಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ GST ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಅಂಡ್ ಏನು ಗೂಡ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.